हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे जाए से बुझिया, पौ नहीं लागे जाए से बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामे, सगल घटा का अंतर जामे। सोया चिंता जागे चिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तन का, घर सुख वसया बाहर सुख पाया, घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, राखा एक हमारा स्वामी, 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 राखा एक हमारा स्वामी। सकल कटां का अंत जामे, सकल घटा का अंतर जामे, सकल कटां का अंतर जामे, सकल घटा का अंतर जामे। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। घर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग, घर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग, कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हर रंग, हर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हर रंग, जन को प्रभु अपने का ताड़, जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान, पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर हर, संती विद जाति जिसकी सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को किछ नाही,
तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मिटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहरे आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, सगल कटां का अंतर जामे, सगल कटां का सकल कटां का अंतर जामे, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावे, तहाँ तहाँ उठतावे, सेवक को निकटी कोई दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, तत्काल होए आवे। महाराज कहते ने अपने सेवक दी आप रखदा है, अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, नाम भी अपना आप जपाउंदा है ते सेवक दी रखदा भी है, इज्जत रखदा है, लाज रखदा है, पर्दा रखदा है, पत रखदा है। सेवक कहंदे जह जह काज किरत सेवक की, जिथे जिथे काज सेवक करदा, जिथे जिथे सेवक दी किरत है, तहां तहां उठता है। कोई अपने काम विच याद करदा है, उथे तहां तहां उठता है। ये लफ्जां वाल ध्यान देना, उठ धावे, उठ के भज लैंदा सेवक याद करेला, धावे भजना, धा के आउंदा, छेती आउंदा, भजदा। जिवें संत गेजा सिंह जी कह रहे सी कि वो तो व्यापक है, उन्हें कितों चल के थोड़ा होना, वो तो है ही है, उत्थे भी है।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੈਂ USA ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੋ ਅੱਜ ਲੰਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਕੀ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਤਾਰ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1971 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ।
ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, मेरा सतगुर रखवाला होआ, मेरा सतगुर रखवाला होआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या, तार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या। हर गोविंद नवा नरोआ, मेरा सतगुर रखवाला होआ, मेरा सतगुर रखवाला होआ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਏ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਨ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਧਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਜਲਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਵੇਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਇਵੇਂ ਧੁਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਓ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇਹ ਅੱਗੇ।
पुराने संगी ते दुख विच, इसलिए सारे जत्थे नूं उन्हां ने किया। बाबा जंग सिंह जी भी नाल सी उदों अजे सींगड़े अस्थान शुरू नहीं सी कीता। बाबा जंग सिंह जी ने आके उस वारी थाईलैंड कट्ठे गए, सारे जाने चले गए, पहुंच गए। उन्होंने बेनती की सी भी ये जाके कीर्तन ओही शब्द सुना देन जो मैं इथों सुन के गई, जाके मैं वो तुका पढ़िया ते इन्हां नूं ठंड पई, इहदा मतलब असर होएगा। ये बाणी दा असर है। ते असी जाके फिर उवें कीर्तन कीता। उन्होंने गद्दे विछाते, चिट्टियां विछाइयां करतियां। ओही प्रसंग असी ओही प्रकरण मेरा सतगुर रखवाला होआ। पौना घंटा 50 मिनट असी विच होर इसे भाव दे प्रमाण दे दे के कीर्तन कीता। वो बैड ते पए होए है ते बाद विच अरदास कीती सतगुरां दे अगे। कड़ा प्रसाद भी उन्होंने तैयार कर लिया। तंदुरुस्ती दी अरदास हुई ते ओ सरदार सानू सारियां नूं बैड ते पई मिले। अस तक दूसरे दिन चले गए थाईलैंड। बाद विच उन्हां दा फोन गया बैंकॉक कि गुरु ने कृपा करती, तीजे दिन हॉस्पिटल चो तंदुरुस्त होके बाहर आ गए। सारियां पाइपां वगैरह लथ गईयां। इयों जिहदे अंदर ये भावना बाणी प्रति हुण भाई मन सुख ये सुन गया सी। गुरतार तारण हारिया दे भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया। ये सुन गया सी संगत विच ते उथे समुंदर च बेड़ा डुब रहा ते उथे पढ़ रहा ते गुरु नानक साहब दे चरणां दा ध्यान कर रहा। गुर तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया, तार तारण हारिया, तार तारण हारिया, तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया, मेरा बेड़ा तार दे। ते तुलसा दासी नूं माता जी ने कहा सी जा नानक जी नूं उठा के लिया, सुते ने, लंगर तैयार है, प्रसादा ठंडा हो जाएगा, छेती लिया। जदों तुलसा अंदर गई जाके वेख्या राम विच पए ने। इन्नी गूढ़ी नींद कदे मैं सुती नहीं वेखी। ये फिर ना जगावा, दिल ना कीता जुगाड़। बाहर आई मां जी सुते ने, बड़ी मिठी नींद सुते ने नानक जी, ना जगाइए। वो कहते तेनू जदों आख्या तू दासी है, तू मैनू सलाह देनी, जाके जगा के लिया। फिर दोबारा गई, फिर भय आया मन च, क्योंकि नानक जी तो नाम ले चुकी सी दासी कि नानक जी जेड़ी मस्ती तुहाडे ते है वो मेरे ते किवें आवे। जेड़ा रंग तुहानू चढ़िया है वो मेरे ते भी चढ़ सकता है, साडे गरीबां ते भी चढ़ सकता है, गरीबां ते भी चढ़ सकता है। वाह वाह, गरीब नवाज
ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਲਵ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਲਵ ਜਦੋਂ ਕਲੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹਰੀਜਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਨੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਉਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿਉਣੀ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਗਾਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗਾਲਬ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੁਲਾ ਲਏ ਮੁਖੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਰੀਜਨ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਾਲਬ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੀਆਂ ਸਜਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਸਜਾਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਚਾਈਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਛਕਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਸੰਗਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ
बाबा जी ने साडे बकुंठ कटते। बकुंठ आपां कहने ना भी नरक कटते। ਉਹ ਨਾਲੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਕੁੰਠ ਕੱਟਤੇ। ਬਕੁੰਠ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि बैकुंठ भी कटते साडे। भाव सानू बैकुंठ दी भी इच्छा कोई नहीं। कई बैकुंठ ना ही लवै लागे, मुक्त बपड़ी पे ज्ञानी त्यागे। फिर ये सिद्धांत कुर्बानी दे आए। तो गरीब धन गुरु नानक पातशाह ने नाम दिता दासी नूं ते नाम लिया, गुरु धारण किया, भै विच आई, दूजी बार भी नहीं जगाया गया अंदर। माता जी गुस्सा करदे आ, तू क्यों नहीं जगाउंदी, तू मेरा बचन क्यों नहीं मनदी, तू मेरी दासी है, नौकरानी है। तीसरी बार गई थी बड़े घबराए हुए दिल नाल कि माता जी बाहरों गुस्सा करदे ने, अंदर मेरे गुरु जी लेटे हुए ने, मैं किवें जगावां। जदों तीसरी बार गई ते की सोचदी है भी भागा मरिए तुलसा, अज तेरे उच्चे भाग ने। अज तो माता जी धक्के नाल बाहरों भेज रहे ने। नाम तां लिया, सिख ते गुरु दा नाता तां बणिया, पर नानक जी ने कदे चरनी हथ नहीं लगवाया मेरे तो। अज वो लेटे हुए ने, अज समा बन गया, मैं ला दिया चरनी हथ, चरना नो परस लवा, रीज ला लवा। ते जदों गुस्सा करनगे ना फिर कहांगी माता जी ने भेजिया सी, मैं नहीं सी जगाउंदी। तीजी बार भेजिया फिर मैनू माफ कर देणगे। तीजी बार जदों आई अंदर ते ये भावना नाल भर गई। चादर चुकी चरणा वाले पास्यों ते मस्तक लाया नाल। नाम दी कमाई तां चलदी सी ओदे अंदर ते नाम रोम रोम विच चलण लग पिया गुरु दे स्पर्श नाल। भी वड्डी पावरफुल मशीन नाल कोई लग जाए ते लाइटां जग पैंदियां ने। हुण समा नहीं कि उदाहरण दिया, बिना चौक दे बिना तारां दे ट्यूबां जगियां। इंजीनियर सी लुधियाने दे, सानू उन्होंने दिखाईयां भी इन्नी पावर है उत्थे ट्रांसमीटरां विच कि ट्यूब नेड़े ले जाओ फड़क फड़क करके जग पेगी, ना चौक ना तार। गुरायां दे नेड़े जिथे जलंधर रेडियो स्टेशन दे एरिया लगे हुए आ, उत्थों दी गल है। ये पावरफुल है, गुरु पावर, गुरु चेतन है, चेतन स्वरूप है। जदों गुरु नूं भावना नाल कोई स्पर्श करेगा ओदे अंदर तां नाम दा चानण होएगा ही होएगा। उत्थे फिर तारा चौकां दी साधना दी लोड़ नहीं पैंदी, सिद्धी कृपा हो जाती है। जदों मस्तक नूं लाया रोम रोम च नाम चलिया, प्रेम ने उबाला खादा, उन्हें सोचिया मैं होर प्यार कर लवां। घुट के चरना नूं जफी पा लई ते चुम लिया चरना नूं ते अंदरले कपाट खुल गए। 3 लोकां दी सोझी हो गई ते दिसिया कि नानक जी सुते नहीं हुए सी, ये तां अपने सेवक दा बेड़ा पार कर रहे सी। ओ समुंदरां च भाई मन सुख दा बेड़ा डुब रहा सी ते ओ बेनतियां कर रहा सी। ओ भी स्रोत कन्नी पई तुलसा दे। गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, तार तारन हारिया।
ਗੁਰ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ! ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 17 ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਪਲਟਨ। 17 ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸਿੱਖ, 2 ਸਿੱਖ, 3, ਇਵੇਂ 17 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ। ਉਹ ਨੇਫਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੰਤ ਖੜੇ ਆ, ਘੋੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ ਚਰੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ 17 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਭੱਜ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਖੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੋਏ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਆਏ? ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ, ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ, ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਲੰਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ 17 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਇਹ ਲੰਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਫੌਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਸਨ 91-92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਲਟਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨੇਫਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਕਦੇ
ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਖੇਲ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੰਕਾ 'ਚ 17 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਪਲਟਨ ਨੇ। ਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ 17 ਸਿੱਖ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ, ਕੌਣ ਸੰਤ ਸੀ, ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਵਾਨੋ, ਆ ਸੰਤ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਤੋ ਇਉਂ ਹੈ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी, ਰੱਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी, ਰੱਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी, ਰੱਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा अंतर जामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी। भाई सरदार जसबीर सिंह बहुत भागां वाले अज संगत कर चल के आई। सोदर रहरा साहब जी का पाठ, सोदर दी चौंकी का कीर्तन, कीर्तन गुर इतिहास गुरबाणी विचार, ये सतसंग घर विच बनिया, ये सचखंड बनिया। बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरीचै जियो। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਜਿੱਦਣ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਪਾਰਾਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ। 1 ਸਿੱਖ 2 ਸਾਧ ਸੰਗ, 5 ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखते